મનમોહન શર્મા એક એવા રોકાણકાર છે જેમણે સ્મોલ કેપ ફંડ્સમાં એમ વિચારીને રોકાણ કર્યું હતું કે તેમાં તેમને સારું રિટર્ન મળશે. જો કે એક વર્ષ બાદ તેમની અપેક્ષા મુજબ રિટર્ન ન મળ્યું. તેમની પુત્રી કાલિંદી રજાઓમાં ઘરે આવે છે. તે શેર બજારની એક્ટિવ ટ્રેડર છે. મનમોહન શર્માએ કાલિંદી સાથે આ અંગે ચર્ચા કરી. તેઓને ચિંતા છે કે તેમને યોગ્ય રિટર્ન કેમ નથી મળી રહ્યું. कालिंदी बेटिया तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या सोचा था क्या हो गया. अब देखो गुप्ता अंकल ने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, वो भी कम टाइम में मिलता है. पापा जहाँ तक मैं समझती हूँ ना, स्मॉल कैप फंड में जोखिम ज़्यादा होता है. बेटिया अब गलती तो हो गई है, तो क्या मैं इसमें पैसा इससे निकालूं और लार्ज कैप फंड में लगा दूं. अब देखो इसमें रिस्क तो है ज़्यादा, तुम बता रही हो, तो अब रिस्क वाले में फंड में कब तक पैसा लगा रखना सही है. हाँ सही है पापा, आप सही समझ रहे हैं. ये जो स्मॉल कैप फंड होते हैं ना, ये युवा निवेशक यानी कि यंग इन्वेस्टर्स के लिए सही होते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग 5 से 7 साल तक का फंड में उतार चढ़ाव का जोखिम सह सकते हैं और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं. તમે પણ ઘણીવાર કન્ફ્યુઝ રહેતા હશો કે સ્મોલ કેપ ફંડ અને લાર્જ કેપ ફંડ બંનેમાંથી સારું ફંડ કયું. સૌથી પહેલા એ સમજીએ કે સ્મોલ કેપ અને લાર્જ કેપ ફંડ શું છે અને તેમાં શું તફાવત છે. માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીની ગાઈડલાઈન અનુસાર કોઈ લાર્જ કેપ ફંડના રોકાણનો 80% હિસ્સો લાર્જ કેપ શેરોમાં હોવો જોઈએ. તે જ રીતે સ્મોલ કેપ ફંડનું 65% રોકાણ સ્મોલ કેપ શેરમાં હોવું જોઈએ. લાર્જ કેપ ફંડ્સ બાબતે એવું સામાન્ય અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે કે તે સામાન્ય રીતે કેટલાક પસંદગીના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સની કંપનીઓમાં વધુ રોકાણ કરે છે. ખાસ કરીને એવી કંપનીઓમાં જેનો ભૂતકાળમાં વેલ્થ ક્રિએટ કરવાનો ઇતિહાસ મજબૂત રહ્યો હોય. स्मॉल कैप और लार्ज कैप फंड जो है वो म्यूचुअल फंड के अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं. जैसे सेबी ने जब 2017 में म्यूचुअल फंड रेगुलेशन प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन का जब रेगुलेशन लागू किया था, तो उन्होंने बताया था कि हर एक फंड का क्या टाइप वो किस तरह से मैनेज होने चाहिए. सो लार्ज कैप फंड वो है जहाँ पे आपके जो बड़े कंपनीज हैं, जिसे हम ब्लू चिप भी कहते हैं, जिनका एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी टाइम से मार्केट में है, उन्होंने अच्छा साइक्लिकल टाइम पे परफॉर्म भी किया है, उन्हें हम कहते हैं लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज. और जो लार्ज कैप फंड है वो इन कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो सेबी का जो रेगुलेशन है वो क्लियरली कहता है लार्ज कैप वो कंपनी है जो जिनका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ले इंडस्ट्री का जो फर्स्ट जो 100 जो होंगे, दैट इज वो उनको आप कहते हैं लार्ज कैप कंपनी. तो ये जो लार्ज कैप फंड्स है वो उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब आते हैं स्मॉल कैप. स्मॉल कैप वो कंपनीज हैं जो छोटे वाले कंपनीज हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका लगभग 250 के ऊपर जो है. जो अगर आपने सारे कंपनीज को लाइन में एक काउंट किया है, तो जो 250 के बाद के जो कंपनीज है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसे हम कहते हैं स्मॉल कैप. और स्मॉल कैप कंपनीज वो है जहाँ पे ग्रोथ साइकिल वो एकदम अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ साइकिल है. जैसे हर एक कंपनी का एक साइकिल होता है. फर्स्ट आता है इंसेप्शन, देन ग्रोथ, देन दे रीच वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं. वहाँ पे स्मॉल कैप जो है जो एकदम ही छोटे कंपनी है, जो अभी इस पूरे साइकिल के एकदम शुरुआत में है. આવી કંપનીઓની બજારમાં પણ મજબૂત હાજરી જોવા મળે છે, કારણ કે ઝડપી ગ્રોથ અને સારી કમાણીના કારણે આ શેરોની એક ઓળખ રહેતી હોય છે. સામાન્ય રીતે આ કંપનીઓ રોકાણકારોને મૂડીમાં સારો વધારો, સતત કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો અને નિયમિત રીતે ડિવિડન્ડનો લાભ આપે છે. સ્મોલ કેપ ફંડ્સની સરખામણીએ લાર્જ કેપ ફંડ્સમાં જોખમ ઓછું હોય છે. જો કે કોઈ રોકાણકારને ઓછું જોખમ લેવું છે તો તે લાર્જ કેપ ફંડ્સના સતત મળતા સંયમિત રિટર્નથી પણ સારો નફો કમાઈ શકે છે. તેનો અર્થ એ છે કે આ ફંડમાં રોકાણ હોરાઇઝન લોંગ ટર્મનું હોય છે. તો બીજી તરફ સ્મોલ કેપ ફંડ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે નાની હોય છે અને બજારમાં નવી આવેલી હોય છે. આ ફંડ્સમાં ઊંચું જોખમ હોય છે અને તેમાં ઘણા ઉતાર ચઢાવ જોવા મળતા હોય છે. બજારમાં થોડાક પર ઉતાર ચઢાવની સ્મોલ કેપ કંપનીઓના શેરોની કિંમત પર તત્કાળ અસર જોવા મળે છે. પરંતુ ઘણીવાર એવું પણ જોવા મળે છે કે આવી કંપનીનું પરફોર્મન્સ સુધરે તો આ ફંડ્સમાં રોકાણકારોને ઊંચું રિટર્ન પણ મળે છે. એટલે કુલ મળીને એમ કહી શકાય કે લાર્જ કેપ શેર વધુ સ્થિર છે અને તેની સરખામણીમાં સ્મોલ કેપ શેરોમાં વધારે ઉતાર ચઢાવ જોવા મળે છે. એટલે કોઈ રોકાણકારે પોતાની જોખમ લેવાની ક્ષમતા અને રોકાણ હોરાઇઝનના આધારે એ નક્કી કરવું જોઈએ કે સ્મોલ કેપ ફંડમાં રોકાણ કરવું કે નહીં. સ્મોલ કેપ ફંડ્સ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જે ઊંચું જોખમ લઈ શકે છે અને જેનું રોકાણ હોરાઇઝન લાંબુ છે. હવે એ પણ જોઈ લઈએ કે સ્મોલ કેપ અને લાર્જ કેપ ફંડ્સ રિટર્નની બાબતમાં કેવા છે. વેલ્યુ રિસર્ચના રિપોર્ટ અનુસાર લાર્જ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે છેલ્લા 3 વર્ષમાં 13%, 5 વર્ષમાં 11% અને 10 વર્ષમાં 12%નું રિટર્ન આપ્યું છે.
તો બીજી તરફ સ્મોલ કેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે 3 વર્ષમાં 24%, 5 વર્ષમાં 12% અને 10 વર્ષમાં 19%નું રિટર્ન આપ્યું છે. જો રિટર્નની રીતે જોઈએ તો સ્મોલ કેપ ફંડ સ્પષ્ટ રીતે લાર્જ કેપ ફંડ્સને પાછળ રાખી રહ્યા છે. તો કુલ મળીને એમ કહી શકાય કે સ્મોલ કેપ ફંડ અને લાર્જ કેપ ફંડ્સ બંને લોંગ ટર્મ માટે સારા છે, પરંતુ શોર્ટ ટર્મમાં રિટર્નના મામલામાં મોટા ભાગે સ્મોલ કેપ ફંડ બાજી મારે છે. આ ફંડ્સની નેટ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટમાં ગ્રોથની વાત કરીએ તો છેલ્લા 1 વર્ષમાં સ્મોલ કેપ ફંડની AUMમાં 23%નો વધારો થયો છે, જ્યારે લાર્જ કેપ ફંડ્સની AUMમાં 7%નો જ ગ્રોથ થયો છે. સ્મોલ કેપ ફંડ યુવા રોકાણકારો માટે વધારે આકર્ષક છે, ખાસ કરીને એવા સમયે જ્યારે યુવા પેઢીમાં નાણાકીય સાધનો અંગે જાગૃતિ વધી રહી છે. इसमें ये निर्भर करता है कि आपका एज एन इन्वेस्टर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है. अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप ज्यादा वॉलेटिलिटी मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो है लार्ज कैप ऑप्शन. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो, बिकॉज जहाँ पे आप ज्यादा रिस्क लेते हो ऑब्वियसली और वहाँ पे ज्यादा आपको रिटर्न मिलने का अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे अगर आपका ये मेंटालिटी है और आपका ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन आपके लिए स्मॉल कैप इज एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ आप देख सकते हो. तो बेसिकली वो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आप एज एन इन्वेस्टर आपका क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो. રોકાણમાં અસરકારક રીતે ડાયવર્સિફિકેશન માટે માર્કેટ કેપિટલને સમજવું જરૂરી છે. જ્યારે તમારા પોર્ટફોલિયોના લાર્જ કેપ ફંડ ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોય તો સ્મોલ કેપ શેર સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. આ ઉપરાંત જ્યારે સ્મોલ કેપ સૌથી ખરાબ સમયમાં હોય તો બની શકે કે લાર્જ કેપ ફંડ તમારા પોર્ટફોલિયોના કુલ પ્રદર્શનને સ્થિર બનાવે. એટલે એક ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો બનાવવો યોગ્ય છે. બજારના ઉતાર ચઢાવના સમયમાં તેનાથી તમારા પોર્ટફોલિયોને મદદ મળી શકે છે, પરંતુ રોકાણ કરતા પહેલા એ સુનિશ્ચિત કરી લો કે તમારું નાણાકીય લક્ષ્ય શું છે, જોખમ લેવાની ક્ષમતા કેટલી છે અને રોકાણનું હોરાઇઝન કેટલું છે.